ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 12 अगस्त 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा स्मृति रे रहिबा द्वारा दशा भल रही थाए। हाँ बाबा कहते बाबा स्मृति रे रहिबा द्वारा दशा भल रही थाए। एबे तुम ऊपर बृहस्पतिर दशा रही सेथिपाई तुमर उन्नतिर समय चली। बाबा प्रश्न पचारि जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नहीं तेबे तार परिणाम कौन होइथाय? निरंतर बाबा स्मृति रे रहिबार उपाय सबु कौन? आमे कौन कले निरंतर बाबा याद रे रही परिबा? उत्तर जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नहीं तेबे चालू चालू मायार प्रवेशता हो जाए। तेणु तले को खसी पड़ती देह अभिमानी होई अनेक प्रकार भूल कर चली थांती। जना भी पड़ेनी माया ओलटा कर्म कराई चली थाए, पतित कर दे थाए। निरंतर बाबा स्मृति रे रहिबा पाई हेले मुखरे अधिक कथबार्ता कर नाही, क्रोध कर नाही, देह सहित सब किछि भूली मु आत्मा परमात्मा संतान यही अभ्यास कर। जोग बल द्वारा कौन सब प्राप्ति होई थाए सेगुड़िक को स्मृति रे रख, तेबे बाबा सहित बुद्धि जोड़िबा सहज होई जिवो। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने आत्मिक आत्मार पिता शिव बाबांकर महिमा शुणिले। जेबे पाप बढ़ी जाए अर्थात मनुष्य पाप आत्मा हो जाइथांती सेतेबेले जाई पतित पावन बाबा आसी पतित मानको पावन करिथांती। सेही अनादि अविनाशी बाबांकर ही महिमा रहिछि। तांको वृक्षपति मध्य कहा जाउछि। वर्तमान अविनाशी बाबांक द्वारा बेहदर बृहस्पति दशा तुम उपरे पड़ुछि। स्वतंत्र और साधारण दुईटी अक्षर रहिछि। एहार अर्थ मध्य एही ठारे सिद्ध हेउछि। बृहस्पति दशा द्वारा स्वतंत्र रूपे भारत जीवन मुक्ति पाई जाउछि होई जाउछि अर्थात निजर स्वराज्य पद पाउछि। कारण सत्य पिता जहां को सत्य कहा जाउछि से आसी आमको नररु नारायण कराउछंती। आउ जेउ माने रहिले से माने क्रम अनुसारे निज निज धर्मर विभाग को जाई रहिबे एवं क्रम अनुसारे आसीबे, तांकर समय अनुसारे आसीबे। कली जुगर शेष पर्यंत आसी चली थांती। प्रत्येक आत्मा को निज निज धर्म रे निजस्व अभिनय मिलिछि। जे जार सब कर्म अनुसारे निजर संस्कार अनुसारे सब अभिनय मिलिछि। राजत्व रे राज्य को आरंभ करी प्रजा पर्यंत समस्त को निज निजर अभिनय मिलिछि। नाटक हेउछि ही राजा ठारू आरंभ करी प्रजा पर्यंत समस्त को निजर अभिनय करने को पड़ुछि। वर्तमान पिला माने जानि छंती आमे उपरे बृहस्पतिर दशा रहिछि। एपरि नुहे कि गोटिए दिन बृहस्पतिर दशा रहुछि ना, तुमर बृहस्पति दशा चलीछि। एबे तुमर उन्नतिर कला चलीछि। जेते बाबा को मने पकाइबो सेते उन्नति कला हेबो। बाबा को भूलिबा द्वारा मायार विघ्न आसी जाउछि। हाँ बाबा कहछन जेतेबेले आमे बाबा को भूली जाउछंदी सेतेबेले मायार विघ्न आसुछि। बाबा को मने पकाइले दशा भल होइथाय। भल भाबरे मने न पकाइले निश्चय तळे को खसी जिबे। पुणी तांको द्वारा किछि ना किछि भूल हेबो। बाबा बुझाउछंदी ड्रामा अनुसारे सबु धर्मलंबी माने परस्पर आग पछ होई अभिनय करिबा पाई आसी थांती। पिला माने जानि छंदी स्वर्गर दशा अर्थात जीवन मुक्तिर दशा एबे आम उपरे पड़िछि। एही ड्रामार चक्र किपरि घुरुछि एहाकु मध्य तुमे जानुछ। बुझिबाकु हबो एही सृष्टि ड्रामार चक्र स्वतंत्र रूपे भारत उपरे प्रस्तुति करा जाउछि।
ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତି, କହନ୍ତି ଆଉ ଭାଗନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିବା କାରଣରୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଗ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ସୁରଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଅଟ ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣକୁ ଡରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଟି ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ତୁମକୁ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବତାଉଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ? ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ? କଣ ଉତ୍ତର ଦେବା? ତୁମେ କୁହ, ହଁ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ମାନିବୁ ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ତ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଅବନୀତିର କଳା, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ ଉନ୍ନତିର କଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ଚାଲୁଛି, ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେବ। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ବା ଭକ୍ତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ରାବଣ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଦେଖୁଛ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାବଣ ଠାରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା ରାବଣ ଠାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାହଉଛି। ଏହି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏହି ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ତମ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି କଳା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଗଲେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଘର ହେଉଛି ମାସେ ଅଥବା 6 ମାସ ପରେ କିଛି କିଛି କଳା କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ରଙ୍ଗ ଉତରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ, ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବୁଝାଯାଏ ଏହି ଘର 100-150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ତ୍ରେତୟାକୁ ସତ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା, କାରଣ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଜିସନ ଟିକେ କମ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ଏପରି କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ରାମପୁରୀକୁ ଯିବୁ। କେହି ଚାହିଁଥାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚଲୋ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଜ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବନର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ଭାଇ ମିଳୁ। ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ତେବେ ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ସଂସ୍କାର ହବା ଦରକାର। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବେଟା ପୁଅ ଦରକାର, ତେବେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭଳି ସଂସ୍କାର ହବା ଦରକାର। ତ କନ୍ୟାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କି ଏହାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ମିଳୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏହାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ମିଳୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବହୁତ ରହିଥାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି କଂସ ପୁରୀ, ରାବଣର ପୁରୀ ନା। କୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ ସମୟରୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ, ଏବେ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର।
ଏହାଙ୍କ ବଂଶକୁ ତ ଯାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 8 ପିଢି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯେପରି ରାଜବଂଶୀକୁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସାଥିରେ ଝୁଲିବ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମନ୍ମନା ଭାବ ହୋଇ ରୁହ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ କେବେ ତଳକୁ ଖସାଇ ନଥାଏ। ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହୁଥିବାରୁ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଆଲ୍ଲାହ ଅବଲ ଦିନର ହାତ ମତାଇର ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖରେ ମୁହଲାର ଅର୍ଥାତ ଲୁହା ବାଟୁଳି ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। କାହାକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ମୁହଁରୁ କିଛି ବାହାରିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଖରେ କିଛି ପକାଇ ଦିଅ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ବୁଝି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଯଥାର୍ଥରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଲେ ତ ଯାଇ ବୁଝାଇବେ ନା। ଯିଏ ଆସି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଟାଗର ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଶିବ କେବେ ଆସିଲେ, ଆସି କଣ କଲେ, ଏ କଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବରାତ୍ର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, କଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ଆସିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥିବେ। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧି ଯିଏ ବି ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଶିବଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ତିକା ଚିହ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ପୁରା 4 ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି। 4 ଯୁଗ ଅଟେ। 4 ଭାଗର ଅର୍ଥ ହେଲା 4 ଯୁଗ, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳି କରିଥାନ୍ତି। 4 ଯୁଗ ଅଟେ। ଯୁଗର ଆୟୁ କମ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 1250, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଆୟୁ 1250। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ହଣ୍ଡାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପୁରା 4 ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଡଗମ ବଡଗମ ଅର୍ଥାତ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଅଗଡମ ବଗଡମ ଅର୍ଥାତ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଏହିକାର ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଏଇ ନଶା ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ରହୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପାଠ ପଢାଉଥିବେ। ନର୍କରୁ ତ ପଢାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ନର୍କକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ, ପରେ ଦୁଃଖ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖରେ ଆସିଥାଏ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଶତରଜତମକୁ ଆସୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶୀମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଏପରି କମ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏପରି ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁରନ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚୁଲା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେମିତି ଜଣେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶବକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚୁଲା ହେଇଗଲା ବା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ସଫା କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବମ୍ ଫୋପାଡିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏପରି ତୋଫାନ ଆସୁଛି
ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଆସିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ବାହାରିନି ଯୋଉଥିରେ କି ବିନାଶ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ରକ୍ଷା ତ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ହବ ହିଁ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପବାସୀ ଏପରି ବମ୍ ଛାଡିବେ ଯେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ ପଢୁଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲାଗିଥିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ସାର ଦେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କୀଟ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଗଛଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗେଇବାନି, ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାନି, ତେବେ ଯାଇକି ମାୟାର ଗୋଳି ଲାଗିଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁନର୍ବାର ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ପୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାରର ମାଡରେ କେବେ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିବ। ବିନାଶ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ? ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ୍ଷୀରର ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ କଣ କଣ ଅଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବୈଭବକୁ ତ ଦେଖ, ଏଠାରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ କେତେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତୁଳନାରେ ତ ଇଏ କିଛି ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି? ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଧନ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ସୁଖ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ନୁହଁ। କନ୍ୟା ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସୁବିରସ ପିଇଲୁ, ଏପରି କଲୁ, ଏସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। କହନ୍ତି ଆମେ ମୂଳ ବତନକୁ ଯାଉଛୁ, ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ବହୁତ କନ୍ୟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଯାଇ ସୁବିରସ ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ହାତ, ବାବାଙ୍କ ଘର ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସନ୍ତାନ ମାନେ ହଜିଗଲେ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମାୟା କିଭଳି ଅଟେ, ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଓଲଟି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପାଠ କଲେ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଭଲ ଅଭିନୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଳି ଲାଗିଲା ବାବା ହାତ ଛାଡିକି ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତୁମେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ମାୟା ସହିତ ତୁମର ୟୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ ଯୋଗ ବଳ ଲଢେଇ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ଯିଏ ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଫିଲୋସଫର ଅର୍ଥାତ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ରୁହାନୀ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିବାୟ ନମଃ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରେଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିପାରିବେ ବା କହିପାରିବେ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା, ଶିବଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି। ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଷା
ସେଇ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଏତେ ନାମ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବବୁଲ ନାଥ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ତାକୁ ବବୁଲ କୁହାଯାଏ। ବାବା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବବୁଲ ନାଥ ରଖାଯାଇଛି। ବମ୍ବେରେ ବବୁଲ ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ସହିତ ନାମ ଶିବ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ବେପାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଶିବ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। 1 2 ଗଣନା କରି କରି 10ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟାର ଅର୍ଥାତ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏପରି ବହୁତ ଲୋକେ 2ଟି ତିଲକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ, ସବୁ 2ଟି ତିଲକ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ମାତା ଓ ପିତା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଯୋଗ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଛାଡିଦିଅ, ୟାଦ କର ଅର୍ଥାତ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଅକ୍ଷର କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନେ ପକାଇବା କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସାଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାଟରାଣୀ କରିଥାନ୍ତି ନା। ବିଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା କହିବେ, ଭକ୍ତିରେ 2 ଜଣ ପିତା, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏବେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ 2ଟି ପିତା, ଆଉ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ 3ଟି ପିତା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ 3 ଜଣ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। କେତେ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ବି କୁହ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖରେ କିଛି ହେଲେ ବି କୁହ ନାହିଁ। ମୌନ ରୁହ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୁଖର ମୌନ କର, ତେବେ କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହା ଉପରେ ବି କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଦୁଃଖ ଧାମ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ପକ୍କା ରହିବାକୁ ହେବ। କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ବାବା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ କରିଥିଲେ ବାବା କହିଲେ ତାକୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ପକ୍କା କର କି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଧରତୀରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହିବି, କାରଣ ମତେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିରହଙ୍କାରୀ ଭବ। ନିରହଙ୍କାରୀ କିଏ? ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିରହଙ୍କାରୀ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାଟି ହେଲା ମୁଁ ପଣିଆ। ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ତଳକୁ ଖସେଇଲା ଭଳି ସଂସ୍କାର ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ଓଲଟ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିବା ବଦଳରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆତ୍ମାର ବା ନାମ ମାନ ଏବଂ ଶାନର ପ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ। ମତେ ଏଇଟା ମିଳିଲାନି,
ମତେ କିଏ ସମ୍ମାନ କଲେନି, ଏ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଆସି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ଓରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର, ଏଇ ରୂପରେ ତାକୁ କଣ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ କଣ ହେଇଯିବ, ନିରହଙ୍କାରୀ ବନିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କାହାର ଖରାପ ବା ଭଲ କଥା ଶୁଣି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରମତ ଅଟେ। ଆମେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବନାରେ ଯଦି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଲତ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା ପରମତ। ତେଣୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଏକ ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।